हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ We'll chant Trambak mantra 5 times. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 હરિઓમ એવરીવન. રુચિરા 19 અને 20 લીડ ફોલો. नान्यं गुणैभ्यः कर्तारं नान्यं गुणैभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते. સો ભગવાન કહે છે ન અન્યમ ગુણેભ્ય કર્તારમ યદા દ્રષ્ટાનું પશ્યતિ ગુણેભ્યશ્ચ પરમ વેત્તિ મદ્ભાવમ સ અધિગચ્છતિ. કોને who will get મદ્ભાવમ સ અધિગચ્છતિ meaning કોને ભગવાનના દર્શન થશે, કોણ જીવેશ્વર ઐક્યમ અનુભવ કરશે. ભગવાન કહે છે કે જે યદા દ્રષ્ટા અનુપશ્યતિ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આ ડિટેલમાં જોયેલું યદા જ્યારે દ્રષ્ટા એટલે ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અનુપશ્યતિ જોઈ શકશે. અનુપશ્યતિ meaning શાસ્ત્ર અને ગુરુ એ સમજાવ્યા પછી, જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એ સમજાવ્યા પછી, meaning પહેલા તો શું છે એ જ ખબર નથી, મારું ધ્યાન દુનિયાના પદાર્થોમાં જ હતું ને ખાઓ પીઓ ને મજા કરો. પછી એક્સિડન્ટલી આઈ હિયર અબાઉટ ઇટ
જે ભગવાન છે કે નહીં ખાસ માનતો નહોતો અથવા તો મંદિરમાં જઈને પૂજા કરીને બેગિંગ, એના પરથી સંભાવના થઈ. ઇન અધર વર્ડ શ્રવણથી થયું કે હા ધેર ઇઝ સચ એ થિંગ કે મારા શરીરમાં રહેલું ચેતન જ આત્મા છે. પછી મનન કર્યું તો એ અસંભાવનામાંથી સંભાવના થયું. અને પછી નિધિ ધ્યાસન જે કરે, વધારે કોન્ટમ્પલેટ, સવિકલ્પ સમાધિ, અને એને ખબર પડે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્ર આખું નિર્જીવ જળ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ ચેતન જે મારામાં જ રહેલું છે, અને એ ચેતન એ હું છું ને એનું રિફ્લેક્શન જે અંતઃકરણમાં છે એ જીવ છે. એ જે દ્રષ્ટા અનુપશ્યતિ, જેને એ ઇવન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી સમજાઈ ગયું છે નહીં, પણ જેને એનો સાક્ષાત અનુભવ કર્યો છે, એને શું ન અન્ય ગુણેપ્ય કર્તારમ, હી કમ્સ ટુ નો કે આમાં પ્રકૃતિ જ બધું કાર્ય કરે છે, હું કઈ કરતો નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, આંખ ઉઘડે તો સામે જે હોય તે દેખાય, કાન જાગતો અને કાન હોય ને કોઈ વાત કરતું હોય તો સંભળાય. એટલે શું કે પ્રકૃતિ જ બધું એનું કામકાજ કરે છે. જે આપણે જોયું પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની 3જા ચેપ્ટરમાં, ગુણૈ સર્વાણી કર્મસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. એ અહંકાર એવું માને છે કે હું કરું છું, પણ ખરેખર આ બધું પ્રકૃતિ જ એની મેળે કરતી હોય છે. ધ વન હુ નોઝ ઇટ વોટ ગુણેભ્ય ચ પરમ વેત્તિ, એ સાક્ષી જે ધ વન હુ ગોઝ હાયર. ઘણી વાર પણ થાય કે આત્મા અને આ દુનિયાના પદાર્થો, પણ ઇટ ઇઝ નોટ કે આત્મા ત્યાં, આત્મા ઇઝ એવરીવેર. જ્યાં મને સાપ દેખાય છે, દોરી એનાથી દૂર નથી, દોરડું, the rope is exactly where the snake is. When I see the rope, the snake goes away. In other words, જ્યારે મને આત્માના દર્શન થાય તો ગુણેભ્યશ્ચ પરમ વેત્તિ મદભાવમ, એ ભગવાન કહે છે એ મારો ભાવ જ પામે છે. એ આપણે જોયેલું, જસ્ટ ફોર કન્ટિન્યુટી. અને પછી ભગવાન કહે છે એતાન ત્રિગુણાન અતિત્ય, આ 3 ગુણ જે તરી જાય છે, તો વન જેને પેલે પાર જાય છે, એ 3 કોણ? દેહી દેહ સમુદ્ભવાન. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણો જે દેહ, એની અંદર રહેલો દેહી જીવ સમુદ્ભવાન, એ હેતુ આ દેહ મિનિંગ શરીર, અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય એટસેટ્રા, આખું કાર્ય કારણ સંઘાત જે છે, એનું કારણ શું છે? તો કે આ 3 ગુણ જ, એ 3 ગુણના કોમ્બિનેશન સત્વ રજસ અને તમસને લીધે જ પ્રકૃતિમાંથી આ ઉત્પન્ન થયેલું શરીર છે. શરીર મિનિંગ ઓલ ધ 3 કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શરીર, જે હેતુ છે એનું. અને આવે તો શું? જન્મ મૃત્યુ જરા દુઃખ વિમુક્ત અમૃત સ્મૃતે. પ્રારબ્ધ વસાત સર્કમસ્ટન્સીસ આવે, જન્મ, મૃત્યુ અને જરા, ત્રણેયના દુઃખ હોય, પણ એ જે સમજી જાય છે આ તો બધું પ્રકૃતિ પ્રમાણે થયા જ કરે, હું તો ફક્ત એનો સાક્ષી જ છું, આઈ ડુ નથિંગ, પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બધું થાય છે, તો એ છે વિમુક્તો અમૃતમ સ્મૃતે. એ અમૃત મિનિંગ મૃત્યુને તરી જાય છે. કેટલા શરીરો હું જીવ્યો છું, આ પણ એક છે, અને આ શરીર પણ જશે ને બીજું આવશે, અધ ઓર મોક્ષ, વન ઓફ ધ 2. અને જો જીવ પાછો આવે, બીજું જન્મ લેવો પડે, તો આઈ વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધીસ અન્ટિલ આઈ રિલીઝ માયસેલ્ફ થ્રુ ધ નોલેજ. આ આપણે જોયેલું. પછી અર્જુન પૂછે છે, આ 21માં પણ જોયેલો, રુચિરા 21. कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. આપણને બધાને જુદા જુદા રિસ્પોન્સ આપણા જીવનમાં વેલ્યુ પ્રમાણે બદલાતા જ હોય છે. અત્યારે હું કઈ વિચારતો હોઉં, પછી કઈ બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે તો એ વસ્તુ.
ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બધા જ્યારે અમેરિકા આવ્યા તો પહેલા મેરેજ થયા પછી આ તો બધાના અપાર્ટમેન્ટ હતા, રાઈટ? પછી થોડા પૈસા આવ્યા, બાળકો આવ્યા, વેલ્યુ બદલાઈ, તો અપાર્ટમેન્ટમાંથી ઘર, રાઈટ? નોટ એક જમાનામાં અપાર્ટમેન્ટ, એવી રીતે આપણો રિસ્પોન્સ ટુ ધ વર્લ્ડ ગોઝ ઓન ચેન્જિંગ. હવે અર્જુનને પણ થયું કે આ ભગવાને બધું સમજાવ્યું છે, તો મારે પણ જે આ ગુણાતીત જે આવી રીતે ભગવાનને પામે છે, મારા જીવનનું પણ હવે ધ્યેય આ જોવું જોઈએ. મારું કર્મ તો હું કરીશ, પણ ધ્યેય નહીં ચૂકવું. એટલે એ શું કહે છે? કૈહી લિંગૈહી ત્રિંગુણાન એતાન અતિતો ભવતી પ્રભુ. હે પ્રભુ, જે આ 3 ગુણને તરી જાય છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, આ 3 ગુણને તરી જાય છે, એ માણસના એના વોટ આર ધ ઇન્ડિકેશન્સ? લિંગ, વોટ ઇઝ ધ ઇન્ડિકેશન? એનો ઈશારો શું છે? કેવી રીતે મને ખબર પડે? કિમ આચાર, એ જે તરી ગયો હોય એનો આચાર શું હોય? કિમ આચાર, અને આ આચાર વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ આ બહારનો આચાર. માણસનો બહારનો આચાર કુડ બી એનીથિંગ. માણસનો અંદરનો આચાર શું છે? ધેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે અધરવાઇઝ સી વી ઓલવેઝ ઇમેજિન કે હો આનું તો આવું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, આપણો કોઈ એકાદ ફ્રેન્ડ હોય, રાઈટ, સ્કૂલમાં કોલેજમાં સાથે હોય, અને સડનલી તમને ખબર પડે કે એ એકાએક બધું છોડીને સાધુ થઈ ગયો છે, રાઈટ? ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર રિલેશનશિપ, તમે શું કહેશો? એને તો પેલી જોડે લગ્ન કરવાતા ને થયા જ નહીં, ને કુંવારો હતો, અને એટલે બધું છોડીને જતો રહ્યો, રાઈટ? બીજો કોઈ ક્યારે આ પૈસામાં લોસ ગઈ, he didn't know how to face, right? દરેક જણ પોતાના એના પ્રમાણે કરે. કોઈ એને કે નહીં યાર, હું એને બરોબર જાણતો હતો, એને એટલો વૈરાગ્ય આવી ગયો તો જીવન પરથી, આવું બીજું પૈસાનું એવું કંઈ જ નતું, એટલે શા માટે એને લીધું છે? ફક્ત એ સાધુ જ જાણે છે કે એને શા માટે સંન્યાસ લીધો છે. હું ને તમે આપણા પોતાના મનમાં શું છે, ને મારી ને એની રિલેશનશિપમાં શું સંબંધ હતા, હું એને કેવી રીતે જાણું છું, એ પ્રમાણે આઈ વિલ પ્રોજેક્ટ. ક્યારે આવું હતું? because no one knows the entire reason other than he himself. or એ કોઈને જાણતો હોય એકદમ ક્લોઝલી એને કન્ફાઇડ કર્યું હોય કે ભાઈ આ રીઝન છે, એટલે when he says કિમ આચારઃ, it is for our internal thing. Remember, આપણે બેઠા હોય, ઘણી વાર નથી હોતો, ઇનફેક્ટ થોડા વર્ષો પહેલા, ઘણા વર્ષો પહેલા I used to listen to મ્યુઝિકમાં smiling faces, sometimes they lie. I don't know કોનું, but some of you may remember if you heard that song, English song, yeah. Smiling, એ તો તમને મળે, હાય, હાઉ આર યુ, હરિઓમ, અને યુ ફીલ લાઈક આ તો બહુ ક્લોઝ છે, આ છે તે છે, પણ એના મનમાં કેટલી ઈર્ષા છે, તમારે માટે કેટલી હેટ્રેડ છે, વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? અને કોઈ કદાચ આખા બોલો એનો કંઈક બોલી જાય, પણ એને તમારા પ્રત્યે બહુ જ પ્રેમ હોય, અને આપણને થાય કે આ આવું કે છે, પણ એના અંદરથી બહુ જ પ્રેમ હોય. એટલે વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે ઓલવેઝ આપણને બહારની વર્તન ઉપરથી ખબર પડે. એટલે કિમ આચાર, અર્જુન કે છે, વી મસ્ટ ઓલવેઝ યુઝ ઇટ ફોર આવર સેલ્ફ, કે આ જાણ્યા પછી મારો આચાર, મારો મનનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ. કિમ આચાર કથમ ચ એતાન ત્રીન ગુણાન અતિવર્તતે. અને ભગવાન, હું કેવી રીતે આ 3 ગુણ તરી જાઉં? 3 ગુણ મિનિંગ તમસ, રજસ અને સત્વ. શા માટે તરી જવાના? 3 ગુણ આપણને બાઇન્ડ કરે છે, બંધનમાં મૂકે છે. સત્વ ગુણ પણ બંધનમાં મૂકે છે. આપણે ડિટેલમાં જોયું છે. શ્રી ભગવાન વાચ. શ્રી ભગવાનુવાચ પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ મોહમેવ ચ પાંડવ મોહમેવ ચ પાંડવ ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ નતિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ
न निवृत्तानि काङ्क्षति અર્જુને પૂછ્યું હતું કે એના ચિહ્ન શું છે, તો હવે ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન વાચ, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે. પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિ, પ્રકાશ અને પ્રવૃત્તિ, ચ અને મોહ, એવ ચ પાંડવ, આ ત્રણેય ગુણ હે પાંડવ. સી પ્રકાશ meaning he is using this term, પણ બેઝિકલી શું કહે છે, સત્વ પ્રવૃત્તિ is because of what? રજસ, અને મોહ તમસને લીધે, કારણ કે આવરણ આવી જાય, જે છે હું એ જોતો નથી. આ ત્રણ as we saw earlier also, આપણા દરેકના ત્રણેય શરીરમાં રહેલું છે. રજસ, તમસ અને સત્વ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ત્રણેયમાં છે. શરીર બેઝિકલી તમસ, રાઈટ. પ્રાણ અને ધ ફિલિંગ કે હું આ કરીશ તે કરીશ, કર્મેન્દ્રિય, એ બધા they are all રજસનું રિઝલ્ટ. મનમાં ક્રોધ આવે, ઈર્ષા, રજસ. સત્વ, જ્યારે મન શાંત હોય, જ્ઞાનેન્દ્રિય કંઈ પણ કહેતા હોય તો નોલેજ પણ તરત, મન શાંત હોય, કોઈ કંઈ કહે તો બરોબર સમજાઈ જાય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સત્વ, જ્યારે શાંત હોય. ભગવાન કહે છે આ પ્રકાશ, મિનિંગ એક્સપ્રેશન ઓફ સત્વ ઇઝ પ્રકાશ, એક્સપ્રેશન ઓફ રજસ ઇઝ પ્રવૃત્તિ, અને એક્સપ્રેશન ઓફ તમસ ઇઝ મોહ. હે પાંડવ, ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાની, જ્યારે એ અવેલેબલ છે, રજસ, સત્વ કે તમસ, તો એનો એ દ્વેષ નથી કરતો કે હાય હાય મારા મનમાં કેમ આવા વિચાર આવે છે, કેમ આમ નથી થતું. લાસ્ટ ટાઈમ કદાચ મેં કહ્યું હશે પેલો દાખલો કે બે સાધુ હતા. એક સાધુ બીજા સાધુને કહે છે કે લુક, મારા મનમાં હજુ આવા વિચાર આવે છે અને મારે તો સારા જ વિચાર જોઈએ છે, આવું કેમ બદલાતું નથી, એમ તેમ. તો એને મેં કહ્યું લાસ્ટ સન્ડે, લાસ્ટ થર્સડે, એને બે પથ્થર લીધા અને પથ્થર ઘસવા માંડ્યો. ઘસે 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 પેલો કે આ તો શું કરે છે, તો કે આ હું પથ્થર ઘસીને જોઉં છું કે કાળામાંથી સફેદ થશે કે નહીં, ને પછી એ ફેંકી દેશે કે આ તો સફેદ થશે જ નહીં, ઇટ વિલ નોટ ટર્ન વ્હાઇટ. એ શું કે છે કે અમુક વિચારો મનમાં, ભૂતકાળની કઈ વાસના હોય, એ છે મનમાં ઉદ્ભવે, પણ હવે એકવાર વિવેક થઈ ગયો છે અને હું સત્વ જ વધારવા માંડું છું, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય. જેમ હું પડદા ઉપર ચિત્રો જોઉં કે મૂવી આવે, એવી જ રીતે એ આ મનમાં વિચાર આવ્યો, શા માટે આવ્યો, આવો નહીં આવવો જોઈએ, મિનિંગ વોટ, ધી એટેચમેન્ટ ઇઝ ધેર. સાક્ષી ભાવથી જુઓ, યા ભૂતકાળમાં કઈ કર્યું હશે ને આ વિચાર આવ્યો, આઈ એમ જસ્ટ અ વિટનેસ. શું થાય, આવે અને જતો રહે. તો એ કહે છે કે જે માણસે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એને શું, ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાની, સંજોગ વસાત જે કંઈ આવે સામે એ પ્રમાણે એ પ્રવૃત્તિ કરે, એનો દ્વેષ નહીં કરે કે હાય હાય મારે કે, મિનિંગ અત્યારે રાત દિવસે બહુ કામ કર્યું ને થાકી ગયો હોય, નોર્મલી 10 વાગે સૂતા હોય, પણ આજે હી ઇઝ વેરી ટાયર્ડ ડુઈંગ એટસેટ્રા, અમારા અપાર્ટમેન્ટમાં હમણાં અમુક જણા, સમ પીપલ આર મૂવિંગ, રાઈટ. સો વેન યુ મૂવ, આખો દિવસ તમે બધું વસ્તુ અમુક કરે થાકી ગયા હો, તો 7 વાગે જમીને 8:30 પણ ઊંઘ આવી જાય, 8 વાગે પણ ઊંઘ આવી જાય, રાઈટ. હવે એ વખતે કહો કે નહીં 8 વાગે કેમ આવું તમસ આવી ગયું, મારે તો સત્વ ના, આઈ એમ સો ટાયર્ડ એન્ડ એક્ઝોસ્ટેડ. તમસ આવ્યું તો હી ડઝન્ટ હેટ કે લુક આજે બહુ થાકી ગયા છે, આઈ વિલ સ્લીપ. અમુક વખતે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં અથવા કંઈક કામ કરવાનું હોય, આપણે કોઈને પણ અમુક વસ્તુ કરવી જ પડે અને સામે આવી હોય તો વી હેવ ટુ ડુ ઇટ. એ વખતે આપણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે. પણ જ્યારે મારે પ્રકૃતિ ન કરવાની હોય, જ્યારે તમસ ના હોય, ત્યારે પણ હું ખોટી ખોટી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરું, then it is a problem. ત્યારે પણ શું, the one who has experienced it, ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાની, એ જે કંઈ આવે એનો સાક્ષી. સત્વ આવે તો પણ વેરી ગુડ, સત્વ જતું રહે તો પણ વાંધો નહીં. ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાની, ન નિવૃત્તાની કાંક્ષતિ. સંજોગો આવે એ પ્રમાણે વર્તન કરે, સંજોગો જતા રહે અને એ વર્તન ન કરવાનું હોય તો એવું નહીં કે હાય હાય આ તો જતું રહ્યું ને મને તો આમાં બહુ મજા આવતી હતી, નથી તો પણ કઈ નહીં. મહાસાગરની માફક નદી આવે તો એ ઠીક, નદી ના આવે તો એ ઠીક,
હું તો મારામાં મસ્ત છું. See, this is very important. ઘણાને એવું થાય, by the way, don't send me questions via WhatsApp. તમારો કોઈ પણ સવાલ હોય તો gaurang gaurang.uncle@gmail.com પર મોકલો. મેં ભૂતકાળમાં પણ કહ્યું છે, છતાં પણ તમે એ બેને વળી પાછો મને સવાલ WhatsApp થી મોકલ્યો. Don't send me by WhatsApp because it gets lost. WhatsApp માં એટલું બધું જંક આવતું હોય. Emailમાં if it is useless, I can delete and I can save. But we all have different position in the society, in our house. એ જે આપણી સ્થિતિ છે અને કેવી રીતે હું ભૂતકાળમાં વર્તન મારું હતું એ પ્રમાણે અત્યારે મારું વર્તન થાય. Remember, all of us are product of our ભૂતકાળ. Don't forget that. You cannot change it. 40 વર્ષથી ચિન્મય મિશનમાં ગીતા શીખું છું અને આજે સડનલી કે મારે તો આ શીખવવું પડે છે અને આ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. You have cultivated it, you can't change it. એટલે તમે જે કરતા હો અમુક પ્રવૃત્તિ પણ કાલ ઉઠીને ન હોય, વેધર રસોઈ કરવાની, દુકાને જવાનું, whatever. ન દ્વેષથી સમ પ્રવૃત્તિ આવે તો એનો દ્વેષ નથી કરતો કે મારે આ નહીં જોઈએ, આ બધું મારે જ કરવાનું. ન નિવૃત્તાની જતી રહે હરિની ઈચ્છા, thy will be done. Why? હું તો મારામાં મસ્ત છું. See, એ જ્યારે થાય ત્યારે યુ આર નોટ અફ્રેડ ઓફ સત્વ, રજસ એન્ડ તમસ. અત્યારે શું છે કે મારે આ જોઈએ છે, મારે આ જોઈએ છે, એટલે સત્વ જોઈએ છે, રજસ જોઈએ છે, તમસ નથિંગ. જે આવે તે. અને આઈ ટેલ યુ, ધ મોર એન્ડ મોર, હું આ નાટકનું એક્ઝામ્પલ ઘણી વાર આપું છું, પણ તમે જેટલો વધારે એના પર વિચાર કરશો, it will unfold the meaning more and more the more you contemplate. Think of it. એ એક્ટર જ્યારે ડ્રામામાં કામ કરે છે, થિંક ઓફ ધી એક્ટર એઝ અ મેન જેને ભગવાનના દર્શન થયા છે અને સંસારમાં એ હવે રહે છે. હવે એક્ટર ડ્રામામાં કઈ રીતે કામ કરે? જે પણ પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટરે આપ્યું હોય, જે લાઈન બોલવાની, જે રોલ પ્લે કરવાનો હોય, એ રોલ એ પ્લે કરે. રાઈટ? મિનિંગ વોટ? ન દ્વેષથી સંપ્રવૃત્તાની. એને જે રોલ આપ્યો હોય એનો એ દ્વેષ કરતો નથી. એ જે આવે એને કરવાનું. ધારો કે એક કોમેડિયન હોય, રાઈટ, વેરી વેલ નોન એક્ટર, પણ આ ડ્રામામાં હી ઇઝ એ કોમેડિયન અને કોઈની ત્યાં નોકર તરીકે કામ કરે છે. ખભા ઉપર પેલું ઓલવેઝ નેપકિન જેવું હોય ને કામ કરતો હોય તે વખતે, અને થોડી વાર કઈ ને કઈ શેઠ જોડે, શેઠાણી જોડે, છોકરાઓ જોડે વાત કરીને બધાને હસાવતો હોય. રાઈટ? આખા થિયેટરમાં લોકો હસે. હવે એ વખતે વિચાર કરે કે હું તો કેટલો મોટો એક્ટર છું. બધા લોકો મને, ઓલ ગુજરાતીઝ નો મી, આ ગુજરાતી ડ્રામામાં આઈ એમ એ વેલ નોન પર્સન, અને હું આવા નોકર તરીકે કામ કરું. હાય હાય. એવો ધ મિનિટ હી ટેક્સ હિમ ટુ બી રિયલ નોકર, કે હું તો નોકર તરીકે કામ કરું પણ હું તો આ છું, ઇમિડિયેટલી પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય. રાઈટ? પણ એ વખતે એને ખાલી એટલું છે કે હે, હું તો ગ્રેટ એક્ટર છું, આ તો હું રોલ પ્લે કરું છું. ધ મિનિટ હી પ્લેસ ધ રોલ, પછી એની નોકરી છૂટી જાય, એને પગાર વધારો મળે, કે પેલા તમે રોલ કરતો તો તમારા પત્નીનું અવસાન થાય, કે છોકરાઓનું અવસાન થાય, you act out normal at all time, knowing what? You are the actor playing the role. એટલે જે પણ સર્કમસ્ટન્સીસ જીવનમાં આવે, I don't run away, I face it. પણ આમાં તો પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટરે જે લાઈન આપ્યું એ પ્રમાણે કરવાનું. પણ મારા રિયલ લાઈફમાં શાસ્ત્રમાં જે રીતે કહ્યું છે, ધર્મથી, અને મારું એસેન્શિયલ નેચર શું છે? સચ્ચિદાનંદ, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. હવે કઈ પણ સર્કમસ્ટન્સીસ આવે, કાલ શરીર સાજુ માજુ થાય, મનમાં કઈ વિચાર આવે, ઘરમાં કોઈનો ડિવોર્સ થયા હોય છોકરાના, એનીથિંગ કેન હેપન. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આઈ ફેસ ધીસ સિચ્યુએશન. ડ્રામામાં તો તમને લાઈન આપ્યું એ પ્રમાણે કરવાનું. અહીંયા ધર્મશાસ્ત્ર, એઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ ડુ માય એક્શન. અધરવાઇઝ વોટ ઇઝ નોન ઇઝ કર્મણી એવ અધિકારસ્તે. બસ. ન દ્વેષથી સંપ્રવૃત્તાની મેં આ કર્યું, હવે ભગવાનના હાથમાં રિઝલ્ટ છે. અને કાલ ઉઠીને બધું જતું રહે
ન નિવૃત્તાની, તો પણ કઈ નહીં. સી, જેમ ડ્રામા પૂરો થયો પછી એને ચિંતા નથી કે મારી વાઈફનું શું થયું, કે મારા છોકરાઓનું શું થયું, કે મારા શેઠનું શું થયું, પેલા નોકરને. એવી રીતે દુનિયામાં પણ live in the present, act according to the circumstances, અને as my understanding is, મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે કે અત્યારે મારે આ કરવું જોઈએ, then drop it. then he says ન નિવૃત્તાની કાંક્ષતિ, એને કોઈ જાતની બીજી ઈચ્છા નહીં હોય કે મારે આ જોઈએ છે તે છે. એટલે ભગવાન કહે છે ધીસ ઇઝ ધી ચિહ્ન, એટલે આપણી અંદર પણ આપણે આ કેળવું જોઈએ, જે સંત મહાત્મા માટે નેચરલ સ્થિતિ છે, મારે ને તમારે એ કેળવવી જોઈએ based on the શાસ્ત્ર. Okay, next one. उदासीनवदासीनः उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैङ्गते योऽवतिष्ठति नैङ्गते उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैङ्गते. ઉદ આસીન વત, ઉદ આસીન વત આસીનઃ ગુણૈઃ યહ ન વિચાલ્યતે ગુણાવર્તન્ત ઇતિ એવ યહ અવતિષ્ઠતિ ન ઇંગતે. ભગવાન કહે છે કે એ સંત મહાત્મા જેને ઈશ્વરના દર્શન થયા છે, જેને પોતાના આત્મા અને પરમાત્માની ઐક્યતા સમજી ગયો છે, અનુભવી છે, એ કેવી રીતે ઉદાસીન વત. હવે આ ઉદાસ શબ્દ આપણા ગુજરાતીમાં એનો કોન્ટેક્ટ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. આપણે ત્યાં કોઈને કહે કે કેમ ઉદાસ થઈને બેઠો છે, મિનિંગ કઈ નોકરી ગઈ છે તો હતાશ થઈ ગયો હોય ને બેઠો હોય, એને ગુજરાતીમાં જનરલી કે આ તો ઉદાસ છે. આમાં ઉદાસ ઇઝ નોટ ધેટ. ઉદ એટલે ઉપર, આસીન ઉદાસીન. ધારો કે દરિયા નદી કિનારે કે હું હોઉં અને બાજુમાં પર્વત કે મોટી ટેકરી હોય અને નદીમાં પૂર આવ્યું અને પાણી વધતું જતું હોય ના આવે, તો હું ડુંગર ઉપર ચડી જાઉં. ડુંગર ઉપર ચડું ને જાણું કે બહુ વરસાદ આવ્યો છે, અહીંયા આવ્યું છે, 2, 3, 4 કલાક આવું ચાલશે, મે બી અડધો દિવસ, પછી પાણી જતું રહેશે. તો હું ઉપર બેસું, પર્વતની ઉપર થોડો હાઈ જાઉં અને ઉદ આસીન, ઉપર આસીન બેઠો છું, ઉદાસીન વત. જેમ કોઈ માણસ નીચે પાણી આવ્યું હોય ને ઉપર ચડી જાય, અથવા આપણા ઘર પાસે આવ્યું, હ્યુસ્ટનમાં થયેલું, રાઈટ, મેમોરિયલમાં અમુક જગ્યાએ પાણી આવેલું, તો નીચે પાણી આવે, યુ ગો ટુ ધ ફર્સ્ટ ફ્લોર અન્ટિલ ધ બોટ વાળા આવે ને તમને રેસ્ક્યુ કરે, પણ યુ ડોન્ટ સ્ટે ધેર. ઉપરથી એને કહેવાય ઉદ આસીન, ઉપર બેસી જાઓ અને નીચેથી પાણી આવે છે, ઇવેન્ચ્યુઅલી 1 દિવસ 2 દિવસ કે 3 દિવસમાં ઇટ વિલ નેચરલી ગો બેક ટુ નોર્મલ. તો ભગવાન કહે છે ઉદ આસીનવત. In other words, whatever the circumstances are, circumstances will always go on changing. Tamas, rajas and sattva. Right? શરીર શેનું બનેલું છે? એસેન્શિયલી તમસ. Right? એક દિવસ શરીરની આપણી તબિયત સારી, બીજા દિવસે તબિયત સારી નહીં. Right? Nose which should be here, we say my nose is running. Right? My legs are hurting and not running. Things go on happening. શરીર છે, the very nature of શરીર is તમસનું બનેલું છે, જળ પ્રકૃતિ છે. These things will happen. Right? પ્રાણ, કોઈ વાર જમ્યું તો પેટમાં એસિડિટી થાય, ડાયજેશન બરોબર નહીં થાય. All these different things, prana, sometimes I just feel weak today. Why? Pranas are that way. Pancha prana. So things can happen શરીરમાં. માઇન્ડ, રાઈટ, ઓર્ડિનરી માણસના મનને શું થાય, જરા પણ સર્કમસ્ટન્સીસ કંઈ બદલાય, અનકન્ડ્યુસિવ સર્કમસ્ટન્સીસ આવે, કે કોઈ ફ્રેન્ડને ખોટું લાગ્યું હોય, તમે કંઈ બોલ્યા હોય, તો આને કેમ આમ કર્યું, મન ચાલ્યા જ કરે.
પણ જેનો ધ્યેય જુદો છે, મિનિંગ સાધકની વાત કરું છું. જે સિદ્ધ પુરુષ છે એ તો કે આ બધું જીવનમાં ચાલ્યા જ કરે. ઉદાસીન વત, વત એટલે જેમ ઉદાસીન માણસ જેમ નીચે પાણી હોય ને ઉપર બેસી જાય, એવી રીતે એ આ દુનિયાના પદાર્થોમાંથી, મનમાંથી, બધામાંથી વિડ્રો કરી અને જીવને પોતાના આત્મામાં જ સ્થિત કરી અને બેસી જાય. ઉદાસીનવત આસીનઃ ગુણૈઃ યન વિચાલ્યતે. રાઈટ, એને ગુણૈઃ મિનિંગ ક્વોલિટી ઓફ ધ માઇન્ડ, ક્વોલિટી ઓફ ધ શરીર. ગુણ શરીર છે, મેં કહ્યું માંદું પડે. મન છે તો મનમાં વિચારો આવે, કોઈ વાર ક્રોધ આવી જાય, અમુક સર્કમસ્ટન્સીસમાં કોઈ વાર કામ આવે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ વિલ હેપન ટુ સાધક. ધારો કે સિદ્ધ પુરુષને આવે તો એને તો અસર જ નહીં થાય, તો કે આ પણ આવ્યું, હી ડઝન્ટ ઇવન ગેટ આઈડેન્ટિફાઈ. વિવેકી પુરુષ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, 3 ટાઈપ્સ ઓફ પુરુષ. પુરુષ મિનિંગ હ્યુમન બીંગ. એક અજ્ઞાની. અજ્ઞાનીને જ્યારે એવા વિચાર આવે તો તરત આઈડેન્ટિફાય થઈ જાય, રાઈટ? અજ્ઞાની બીકોઝ એને તો આત્માનું ભાન જ નથી, એટલે આવું કેમ ને તે હી વિલ ગેટ ટોટલી અંડર ધ તમસ ઓર રજસ ઓર સત્વ, અને એનો ગુલામ બની જશે બેઝિકલી. પણ જે વિવેકી છે, જેને સંભાવના છે, જેને વિચાર કર્યો છે, એ કે આ આવ્યું, એને કામ આવે, ક્રોધ આવે, પણ એ શું કરે? આ ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. મે બી મારે અત્યારે આ સ્થિતિ છે તો અહીંયાથી હું જતો રહું, કારણ કે હું અહીંયા બેસીશ તો વધારે ક્રોધ કરીશ. કે આ મૂવી બધા જુએ છે, પણ આ મૂવીના વિચારો મારે માટે માફક નથી, અને ઇફ આઈ કેન ગેટ આઉટ, આઈ વુડ રાધર ગેટ આઉટ. સમટાઈમ્સ વી આર ઇન અ સિચ્યુએશન વેર યુ કેનોટ ગેટ આઉટ. તો તરત લોકો ભલે મૂવી જોતા હોય, એને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. He turns within. Everybody else is going, because there are circumstances when you cannot leave a place, but you know this is not the right thing for me. પણ અહીંયા તો જે ગુણૈયન વિચાલ્યતે, જેને કોઈ પણ ગુણાથી અસર જ નથી થતી, because he understand what ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. Please understand, he knows what ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે. મને કે આંખ ખોલો તો દેખાય, એટલે he knows કે અમુક સર્કમસ્ટન્સીસ આવે. દરેકના મનમાં પણ અમુક ખાવાનું તમે જુઓ, રાઈટ, ડિપેન્ડિંગ ઓન તમે કેવી રીતે ઉછરા છો, શું ભાવે છે. વેન યુ સી ધેટ ફૂડ, વોટ હેપન્સ? ઇમિડિયેટલી મોંમાં પાણી છોડે કે ચલો આ હું ખાઉં. એસ્પેશિયલી પેટમાં ભૂખ હોય, થાય કે આ છે તો ચલો હું ખાઉં. ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ. પણ એ વખતે તમને ખબર હોય કે અત્યારે મારી તબિયત સારી નથી, મોંમાં તો તરત થાય છે, એનું પાણી છૂટે છે કે ખાઉં. પણ વિવેકી પુરુષ શું કે ના. અને જે આત્મભાન હોય એ તો શું હોય? ગુણહીન વિચાલ્યતે. એના મનમાં નહીં લોભ થાય, નહીં એ થાય કે આ પણ આવ્યું છે, કઈ નહીં. એને આનંદ જરૂર થાય, એને જે ભાવતું હોય તે, પણ એને કોઈ પણ ગુણને વિચાલ્યતે. પ્લીઝ પછી ગુણા વર્તંત ઇતિ એવ. એ ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા. આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં જોયું છે, ન સજ્જતે. ન સજ્જતે મિનિંગ એ એટેચ ના થાય. સી, આપણને પેલું જે ખાવાની વસ્તુ ગમતી હોય ને આવે તો ચલો ક્યારે ને પીરસે ને હું ખાઉં. પેલાને ધેર ઇઝ નો એટેચમેન્ટ. આવે તો એ ઠીક, ન આવે તો એ ઠીક. હા, મને ભાવે છે, વેરી ગુડ. પણ ધારો કે કઈ થયું, સાહેબ બને એક જ ગ્લાસ રસ હોય, રાઈટ, શેરડીનો રસ ફોર એક્ઝામ્પલ. આઈ લવ શેરડીનો રસ, રાઈટ. કે ગૌરાંગભાઈ તમારે માટે જ રાખ્યો છે. રેફ્રિજરેટરમાંથી કાઢે અને લાવતા લાવતા ટેબલ પાસે ઠોકર વાગે અને પાણીનો ગ્લાસ પડી જાય, આઈ મીન રસનો, અને એક જ ગ્લાસ બચ્યો, ખાસ તમારે રાખ્યો. ના થિંક ઓફ ઇટ, મોંમાં પાણી છૂટતું એ વખતે જતો રહે, હાય હાય આ બરાબર સાચવીને કેમ નહીં લાવે, આમ તેમ. ઓર મારા જેવી મારા ભગવાનની ઈચ્છા. See, these things are things that happen in life. The more you and I withdraw, ઉદાસીનવત, not ઉદાસીનવત, ઉદાસીનની માફક જે પણ સર્કમસ્ટન્સીસ ભગવાન લાવે, ઇમિડિયેટ રિએક્શન કેમ આમ? પણ પછી તરત, because we have the knowledge, not totally સ્થિત like સંત પુરુષ, but વિવેકી પુરુષ, we know it. ઇમિડિયેટલી હાય હાય કેમ? પણ જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. આમાં પણ ભગવાનનું કઈ મારે માટે ઈચ્છા હશે કે આનું સારું થયું, અત્યારે મારા પેટ માટે ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, તો એને આ ઢોળી દીધું. Thus again and again, ઉદાસીનવત એ ગુણા વર્તન્તે ઇતિ મત્વા યહ અવતિષ્ઠતિ
ન ઇંગતે અવધિ જે એમાં સ્થિત સિદ્ધ પુરુષ તો કમ્પ્લીટલી ન ઇંગતે મીનિંગ જ્યારે દીવો કર્યો હોય અને પવન આવે તો કેવું આમ ફ્લટર થયા કરે, ઇટ કીપ્સ ફ્લટનિંગ, રાઈટ? પણ જ્યારે દીવો એવી જગ્યામાં હોય કે જ્યાં પવન બિલકુલ ન આવતો હોય તો કેવું સ્થિત હોય, ન ઇંગતે, બિલકુલ ફ્લટર ન થાય, ખાલી એની જ્યોત ઇઝ સ્ટ્રેટ ગોઈંગ અપ. એવી રીતે સિદ્ધ પુરુષને નો મેટર વોટ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ, તમસ, રજસ, સત્વ, he is above all the three gun. So please understand, udasinavata, so he crosses over everything. Something like આપણે બધાનો અનુભવ છે, બહુ જ સખત વરસાદ પડતો હોય, આપણે વિમાનમાં પણ બેઠા હોય અને સખત વરસાદ છે, બારીની બહાર જુઓ તો સખત વરસાદ છે, પણ વિમાન ટેક ઓફ કરે 10 મિનિટ પછી વાદળોની ઉપર જાય. Is there any rain there? Though there is plenty of rain on the earth, once I transcend my mind and intellect, sattva, rajas and tamas, that is the sthiti of a sant mahatma. એ આપણી જોડે જ રહેતા હોય, મારીને તમારી માફક જ વર્તન કરતા હોય, પણ they have reason above sattva, rajas and tamas. They see everything, they act accordingly, but they are not tempted, they are not affected by all the things that આજુબાજુમાં થતી હોય એનાથી. વાય ઉદાસીનવત આસિત, આસિત બેસે ઉદાસીન તરફ, આ બધું ચાલા કરે છે. લાઈક મૂવી જોવા જઈએ ને આપણે, શો જોઈએ, ખબર પડે કોઈક ઇવન કોઈક વાર ટીયર પણ આવે, પણ છતાં એ પણ છે ને, હે આઈ એમ thoroughly enjoying it, right? Similarly, એને આખો દુનિયા નાટક જ લાગે, કે આ મોટો ભગવાને ક્રિએટ કર્યું છે નાટક. જેમ એક્ટર નાટકમાં અટકી નથી જતો, રાઈટ? હી કીપ્સ ઓન એક્ટિંગ, એક પછી એક સીન આવે, પોતાના વાક્યો જે એને પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર કોઈ બોલતો જાય, રાઈટ? હી પ્લેઝ ધ રોલ. સિમિલરલી આ જે નાટક હું જન્મ્યો ત્યારે આ નાટકમાં એન્ટર થયો, કારણ કે દુનિયાનું નાટક તો ચાલુ જ છે, પણ એમાં આપણે અટકી જઈએ કે આમ જ હોવું જોઈએ ના, હું આ નાટકમાં ભાગ ભજવીશ અન્ટિલ માય લાસ્ટ બ્રેથ. લાસ્ટ બ્રેથ ક્યારે આવવાનું છે ખબર નથી, એ ભગવાનની ઈચ્છા, બટ આઈ ગો ઓન પ્લેઇંગ માય રોલ એઝ બેસ્ટ એઝ આઈ કેન, બીકોઝ હું તો સાક્ષી છું, અહીંયા આવ્યો, જવાનો છું, પાછો બીજો જન્મ લઈશ, એમ ચાલ્યા જ કરે. ગુણ વર્તન્તે ઇતિ એવ યહ અવતસ્ય ન ઇંગતે, he does not flutter at all. Next one. सम दुःख सुख स्वस्थः, सम दुःख सुख स्वस्थः, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, समदुःखसुखस्वस्थः, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. હવે ભગવાન એને પેલા ચિહ્ન માંગેલા, અને કેવી રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સિદ્ધ પુરુષના જે લક્ષણ હોય એ મારે કેળવવા જોઈએ ટુ બીકમ અ સિદ્ધ પુરુષ. સો ભગવાન કહે છે સિદ્ધ પુરુષ સમ દુઃખ સુખ, સમલોષ્ટ અશ્મ કાંચન, તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય, તુલ્ય નિંદા આત્મસ્તુતિ. કોણ? ધીર પુરુષ અને સ્વસ્થ પુરુષ. સમ દુઃખ એન્ડ સુખ, જે દુઃખ અને સુખમાં સમ હોય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સુખ અને દુઃખ એ બંને ઇઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રારબ્ધજન્ય. ઇન અધર્સ, મારા પુણ્ય જે ભૂતકાળમાં આગલા જીવનમાં આપણે જે કર્યા હોય એને લીધે મને અત્યારે શું મળે છે? સુખ મળે, એ પુણ્યને લીધે, અને દુઃખ એ મારા પાપને લીધે.
નન ઓફ અસ, આપણે બધા કેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ સુખ માટે, કોઈ દુઃખને માટે પ્રયત્ન કરતું નથી. છતાં સુખ પણ આવે જ છે અને દુઃખ પણ આવે જ છે. પ્રયત્ન નથી કરતો એને પણ સુખ આવે છે, પ્રયત્ન કરે છે એને પણ સુખ આવે છે, પ્રયત્ન નથી કરતો એને પણ દુઃખ આવે છે, અને દુઃખ માટે કોઈ પ્રયત્ન તો કરતું જ નથી. રાઈટ? સો નોબડી પુટ્સ ફોર એફર્ટ કે મને દુઃખ આવે, છતાં દુઃખ તો આવે જ. That is result of my past karma. What I get right now is prarabdha. પણ સમ દુઃખ સુખ, he is equanimous. He knows કે મારા જીવનમાં એસ્પેશિયલી મોટા ભાગના આપણે 60-70 ઉપરના છીએ, કેટલું દુઃખ જીવન, દરેક જણના પોતાના ફેમિલીમાં બાંધી મોટી લાખની, યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન અધર પર્સન્સ ફેમિલી. સમટાઈમ્સ ઘણા લોકો કે ઓ દાદાજીને કહેતા નહીં, દાદાજીને હાર્ટ એટેક આવી જશે. અરે પહેલા દાદાજીએ જીવનમાં એટલું બધું જોયું છે કે આ કઈ તને લાગે છે કે આ સનસનાટી ભર્યા ન્યૂઝ છે કે આવું થશે તો એને હાર્ટ એટેક આવશે, 22 વર્ષ કદાચ આવી જાય. પણ આપણી we have experienced so many good and bad things. This is just another news. Yeah, it may be shocking, but that is how life is. સમ દુઃખ સુખ, સુખ અને દુઃખમાં બંને સમ, કે આ તો એક પછી એક દરિયાના મોજા છે, એક પછી એક આવ્યા જ કરે છે. પછી સમલોષ્ટ અશ્મ કાંચન, વેધર માટી હોય, મસ્ત નંગ હોય, શું કહેવાય નંગને, યુ ઓલ નો ઇટ લેડીઝ, બધાને ખબર છે, રાઈટ? તમે દાગીનામાં નંગ પહેરો તે, અથવા તો સોનાના દાગીના હોય, એને માટે he is equal. This does not mean કે સંત પુરુષને સોનાની કિંમત નથી. એની પણ જો એ પરણેલા હોય ને એના પણ ડોટરના લગ્ન હોય તો એ પણ ડોટરને માટીના દાગીના ના આપે, સોનાના દાગીના આપે. પણ he understands કે પીવા માટે મારે માટલું બનાવવું હોય તો માટી જ કામની છે, છોકરીને લગ્નમાં દાગીના આપવા હોય તો સોનું કામનું છે. એટલે દરેક વસ્તુની વેલ્યુ એકોર્ડિંગ ટુ ધ યુઝ છે. જ્યારે મારે પાણી પીવું હોય ને માટલું જોઈએ, ત્યારે સોનાનું તપેલું કે સોનાનો હાર કઈ કામમાં નથી આવવાનો, ત્યારે માટલું જ કામ આવવાનું છે, કારણ કે એ પાણીને શીતળ રાખે. એટલે દરેક વસ્તુ, એટલે એ દરેકમાં ઇક્વેન્સ. આપણું શું, હા સોનાનું, વી ગેટ એક્સાઇટેડ, પણ એને દરેક વસ્તુની વેલ્યુ કે આ દરેક વસ્તુ ધીસ આર ઓલ પ્રકૃતિમાંથી છે. હું કઈ સાથે લાવ્યો નથી, હું સાથે કઈ લઈ નથી જવાનું. મારા ઉપયોગમાં જે વસ્તુ આવે એ હું વાપરું છું. ત્રણેયમાં એનું મનની સ્થિતિ ઇક્વેનિમસ. સોનું જોઈને પ્રવૃત્તિની થાય, કે માટલું જોઈને તમસ ના આવે કે આમાં શું છે મારે કરવાનું. નો, હી ઇઝ ઇક્વેનિમસ. તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય. શું પહેલું છે પ્રારબ્ધને લીધે સમલોષ્ટ કાંચન એટ ધી ઓબ્જેક્ટ લેવલ, દુનિયાની પદાર્થો એ જુએ એમાં એ ઇક્વેનિમસ, કે જે મારો ભગવાન લાવે તે ખરું. પછી તુલ્ય પ્રિય એન્ડ અપ્રિય એટ ધ મેન્ટલ લેવલ, રાઈટ? આ મને બહુ પ્રિય છે, આ મને અપ્રિય છે. રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ વેરી નેચરલ ટુ એવરીબડી. નો સેન્સ પ્રિટેન્ડિંગ. તમને આપણા બધાની અમુક પર્સનાલિટી હોય, સો વી ગેટ અલોંગ ઇઝીલી વિથ સર્ટન પર્સનાલિટીઝ, અને સર્ટન પર્સનાલિટીઝ વી કાન્ટ ગેટ અલોંગ વેલ. That is human. Understand? તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય. પણ જે અપ્રિય પણ આવે તો ક્વાઇટલી બી નાઇસ. નો નીડ હાય કેમ છે, રાઈટ? આપણે આગલામાં જોયું કે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, પેલું ન હોય તો આકાંક્ષા નહીં, ને હોય તો એના પર દ્વેષ નહીં. વોટ એવર કમ્સ આઈ વિલ એક્સેપ્ટ. ધીસ ઇઝ એટ ધ મેન્ટલ લેવલ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રારબ્ધ, પુણ્ય, દુઃખ અને સુખ. સમલોષ્ટ with respect to the objects in the world, દુનિયાના પદાર્થો. તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય, સંબંધની અંદર પ્રિય અપ્રિય, હી ઇઝ તુલ્ય. અને તુલ્ય નિંદા સ્તુતિ. નિંદા અને સ્તુતિ. ફર્સ્ટ પહેલા તો એ સમજવાનું કે કોઈ વ્યક્તિ એવી નથી દુનિયામાં કે જેની નિંદા નહીં થાય અને એની સ્તુતિ નહીં થાય. આજે નિંદા થતી હોય તો કદાચ કાલે સ્તુતિ થાય, અને આજે સ્તુતિ થતી હોય તો કાલે નિંદા થાય.
યુ થિંક ઓફ ઇટ, આપણી લાઈફ ટાઈમમાં એક જમાનામાં જવાહરલાલ નહેરુ, રાઈટ, આપણે બધા છોકરા હતા 14મી નવેમ્બરે, પેલા ચાચા ચાચા, નહેરુ ચાચા. અને હવે કોંગ્રેસનું ને આ ને તે ને બધી વસ્તુઓ બહાર આવે છે, લોકો હવે નહેરુને ગાળ આપે છે, રાઈટ. વોટ ઇઝ ધ ટ્રુથ, હુ નોઝ, બટ circumstances go on changing, right? આજે જે તમારી નિંદા કરે છે એ કદાચ કાલે મિત્ર પણ થઈ જાય, અને આજે જે મિત્ર છે એ કાલે નિંદા કરતો પણ થઈ જાય, રાઈટ. ઇનફેક્ટ એક મહાત્મા બહુ સરસ કે મિત્ર કરતા શત્રુ વધારે સારો, કારણ કે મિત્ર તો બદલાય તો શત્રુ થશે, પણ પેલો જો બદલાશે તો મિત્ર થશે. So it is better to have શત્રુ, because if he ever changes, he will become a friend. આ જો બદલાશે તો he is going to be only શત્રુ. So કે છે તુલ્ય નિંદા સ્તુતિ. So first તો understand, તમે કઈ કર્મ કરો તો જ તમારી નિંદા ઓર સ્તુતિ થાય. જે કઈ કરતો જ નથી એની નથી નિંદા થવાની, નથી સ્તુતિ થવાની. બીકોઝ પણ જીવનમાં તમે કઈ પણ કરો તો ઈધર તો નિંદા થાય અથવા સ્તુતિ, પણ જે એમાં ઇક્વલ હોય કે હું કરીશ તો થશે જ, રાઈટ. ભગવાન રામની પણ ધોબીએ નિંદા કરી, વી ઓલ નો ઇટ વેરી વેલ. સો આપણે કે હું ને તમે કઈ બાજીને બોલા, પીપલ વિલ ટોક અબાઉટ ધીસ, જ્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય, મારું ધ્યેય શુદ્ધ હોય, અને હું એ ધ્યેય તરફ કર્મ કરતો હોઉં, what is the difference? કોઈને ગમે કોઈને નહીં ગમે, people will speak. And as I told you earlier, nobody knows કે આપણા મનની સ્થિતિ શું છે. Remember, right? કોઈને કોઈ હેલ્પ કરતું હોય, એનો મોટિવ શું છે એ તો હેલ્પ કરનારું જાણતો હોય, right? એની ઈચ્છા શું, આપણને બહારથી લાગે આ કેટલો સારો છે, બહુ મદદ કરે છે, પણ કદાચ એની વૃત્તિ જુદી જ હોય. એટલે વી કેનોટ ટેલ, મારા મનની વૃત્તિ, મારો મોટિવ મસ્ટ બી પ્યોર. સહી કે છે. પણ આ કોણ કરી શકે? બે નામ આપ્યા છે, સ્વસ્થ અને ધીર. રિમેમ્બર, સમ દુઃખ સુખ સ્વસ્થ, તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય ધીર. ધીર, જે ધીર પુરુષ હોય, અને સ્વસ્થ. ધીર પુરુષ જ સ્વસ્થ હોઈ શકે. જનરલી આપણે કોઈને પૂછીએ કે ભાઈ તમે કેમ છો, આપણે જનરલી કહીએ મજામાં, અથવા કહીએ શું સ્વસ્થ છું, રાઈટ. પણ જનરલી હું ને તમે વી યુઝ ધ વર્ડ સ્વસ્થ કોને માટે? શરીર માટે, રાઈટ. ફિઝિકલી બરોબર હોય તો કે હું સ્વસ્થ છું. વેરી રેરલી વી થિંક ઓફ ઇટ સ્વસ્થ ઇવન મનને માટે, કારણ કે આપણે ઇન્ડિયન પર આપણો તો કલ્ચર જ એવું છે કે મારા મનમાં કઈ વીકનેસ હોય તો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીબડી ટુ નો. જનરલી વી યુઝ ઇટ ઓનલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શરીર. પણ સ્ક્રિપ્ચરમાં સ્વસ્થ એટલે શું? સ્વ એટલે હું, આત્મા. સ્થ એટલે જેનું મન આત્મામાં અબાઇડ થાય છે, નોટ દુનિયાના પદાર્થોમાં, નોટ ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ. કારણ કે ઓબ્જેક્ટ ઇમોશન્સ અને ઓબ્જેક્ટ, એસ્પેશિયલી દુનિયાનો ઓબ્જેક્ટ, they are all tamasic. Remember, they are all made up of what? Tamas prakriti, padartha prakriti, right? Vikruti prakriti, they are all this. જેનું મન એમાં જ જતું હોય, it is basically tamasic. સ્વસ્થ, જેનું મન દુનિયાના પદાર્થોમાં નહીં, બીજા બધા વિચારોમાં નહીં, જ્યારે કામ કરતો હોય ત્યારે એના વિચાર જેવું એ પૂરું થયું પછી હવે મને આ શું મળશે નહીં, જેવું પૂરું થયું. આઈ ટેલ યુ, ધીસ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. મનને કેળવો, જેવા એકલા પડો, જેવી કઈ કરવાનું ના હોય તરત એકલા પડો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ, વોટ એવર ઇઝ યોર મંત્ર, કીપ રિપીટિંગ ઇટ. નહીં તો મન એવું છે કે તરત જ કઈક બીજી વસ્તુ શરૂ કરી દેશે, અને ઇટ વિલ ટેક અસ ફ્રોમ વન થિંગ ટુ અધર થિંગ. ખોટા વિચારો, ખોટો ડર, હાય કાલ ઉઠીને આનું શું થશે, આમ થશે, મારો જોબ જતો રહેશે, અથવા તો પેલા મને આમ કેમ કહ્યું. ધોઝ થિંગ્સ આર ગોન. મારો હવે ધ્યેય 14મો અધ્યાય ગીતાનો શું કહું છું, રાઇઝ અબોવ ધીસ તમસ, રજસ એન્ડ સત્વ, એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ગો અબોવ ધેટ. એટલે તામસિક જ્યારે વિચાર આવે તામસિક વસ્તુ માટે, એમાંથી ટેક ઇટ ટુ રજસ, રજસમાંથી સત્વ. મિનિંગ જ્યારે રજસ હોય ત્યારે પ્રવૃત્તિ કરવી છે, પણ બીજાને માટે, રાધર દેન મને શું મળશે. કારણ કે મારા માટે જ કરું
તો મને મળે એટલે પાછો અહંકાર વધે, એને બદલે બીજાને માટે કર્મયોગ, આસ્તે આસ્તે વાસનાનો ક્ષય થાય. અને જેવું કામ પતે કે જ્યારે પણ સમય મળે માળા ફેરવો, સત્સંગ કરો, એટલે મનને અગેન એન્ડ અગેન ટેક ઇટ હાયર ટુવર્ડ્સ ધી આત્મા. યુ થિંક ઓફ ઇટ. તમે એકલા બેઠા હો, ટ્રાય ધીસ સમટાઈમ. કંઈ જ કરવાનું ના હોય તો જનરલી આપણે શું કરીએ, ઇધર તો યુ સર્ફ ઓન ધ વેબ ઓર ટેલિવિઝન ચાલુ કરીએ કે ચલો શું થયું, રાઈટ, ન્યૂઝ જોવા છે કે કઈ શો જોઈએ. ઇન્સ્ટેડ તમે કહો કે ચલો હું સ્વામી ચિન્મયાનંદજીની ગીતા જોઈશ કે રામાયણ તેજોમાનજીની રામાયણ જોઈશ કે એવું કંઈ. કરતી વખતે કદાચ થાય કે ચલો ને હવે આ શો જોઈ કાઢીએ, પણ તમે જેવું પેલી વિડીયો શરૂ કરશો યુટ્યુબમાં કે હશે ભગવાનનું કંઈ હશે, 5 મિનિટમાં મન એવું પરવાઈ જશે, પછી તમે કલાક સારું થયું પેલો ટીવીનો શો નહીં જોયો, આઈ થોરોલી એન્જોયડ, અને મન વિલ બી સો મચ શાંત. જ્યારે ટેલિવિઝન જોયું હશે તો મન શાંત થશે, વેરી લાઇકલી રાજસિક અને તામસિક, ઇઝન્ટ ઇટ? જ્યારે આમાં તમારું મન સાત્વિક થશે. Who did that? Please understand. You, the Viveki Purus. Please understand. You had a choice. કે આ ટેલિવિઝનનો શો જોઉં, અને શો મિનિંગ ઇઝ જનરલી મેન અને વુમન, આ છે, અને તો એન્ટરટેનમેન્ટ ટેકિંગ ઇટ ટુ તમસ એન્ડ રજસ. ના, મારે નથી જોવું. હવે મારે મારા મનમાં સત્વ વધારવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ ટર્ન વિધિન. પણ અત્યારે કંઈ મન ચોંટતું નથી. લેટ મી ટર્ન ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ. લેટ મી સી ધીસ વિડીયો. લેટ મી લિસન ટુ ધ પ્રવચન અગેન. શું થાય? થોડી વારમાં 1-2 મિનિટમાં મન, આઈ એમ સો ગ્લેડ આઈ ડીડ ધીસ. મિનિંગ સત્વનો પ્રકાશ વધતો ને વધતો જાય. અનટિલ એટલા જ સ્થ, જેમ અત્યારે આપણે બધા હું ચેર સ્થ, એવરીવન ચેરમાં બેઠા ચેર સ્થ. આત્મામાં જીવ જ્યારે આત્મામાં એક થઈ જાય, સ્વસ્થ, અને કોણ? ધીર પુરુષ. નોટ ઊંચાચો, શાંતિથી વિચારી અને હી એક્ટ્સ. Remember, Swamiji repeatedly used to say, Gurudev, the price you have to pay to be quiet and alert. મારા મનમાં શું વિચાર કયા ટાઈમે ઉદ્ભવ થાય છે હું તો જાણું જ છું, બિફોર ઇટ ઇઝ વ્યક્ત થાય. ક્વાયટ, અલર્ટ. અને અલર્ટ થઈને વિવેકી પુરુષ ઇઝ વિજિલન્ટ. નહીં, ધીસ ઇઝ રોંગ, આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોપ ઇટ. મારાથી એકવાર ભૂલ થઈ ગઈ, પણ હવે તો આ નથી જ કરવું. He will stop it, and every opportunity he gets, either he will walk out or turn within, or એકલો હોય તો he will see things whereby મનમાં સત્વ વધતું જાય. તો એ કે છે એ કોને થાય? આ સ્વસ્થ અને ધીર પુરુષ જે છે એ આ બધા સર્કમસ્ટન્સમાં he is equanimous. અને he continues next. मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते. પ્રિય મેન્ટલ લેવલ પર હતું. હવે માન અપમાન યોહો તુલ્ય. જે માન અને અપમાનમાં તુલ્ય, માન અને અપમાન ઇન્ટેલેક્ટ લેવલ પર, રાઈટ? આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે મને માન આપ્યું, મને મારું અપમાન કર્યું? ઇટ ઇઝ ઓલ એટ ધી ઇન્ટેલેક્ટ લેવલ. કોઈ પણ માણસને કન્ટિન્યુઅસ માન મળતું નથી ને કોઈનું કન્ટિન્યુઅસ અપમાન થતું નથી. જ્યાં તમારી પ્રતિષ્ઠા હોય, લોકો તમને જાણતા હોય ત્યાં માન આપે, પણ ધારો કે તમે એવા દેશમાં, આપણે ઇન્ડિયામાં, રાઈટ, અમુક એક્ટરો ને વધારે સો વેલ નોન. If you remember, one of our actor very well known in India, ન્યુયોર્ક કે કશે લેન્ડ થયેલો તો કસ્ટમની અંદર he was made to wait a lot and all these things. અને પછી કે અમારા એક્ટરનું
એ ગમે એટલો મોટો હોય કે યુએસ કસ્ટમમાં તમારું નામ આવ્યું તો તે વિલ કે સો આ જગ્યાએ તમને બહુ માન મળે છે. ઇન્ડિયામાં એ બહાર પણ નહીં નીકળી શકે કારણ કે લાખો લોકો ટોળે વળે. અહીંયા યુ આર નો બડી સ્ટેન્ડ ઇન ધ લાઈન ટુ ગોઈંગ ટુ સી માન અપમાન ઇટ ઇઝ ઓલ. અને એક વસ્તુ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હી એન્ડેડ વિથ તુલ્ય, નિંદા અને સ્તુતિ અને માન અપમાન. રિમેમ્બર, આપણા 3 શરીર છે. વન ઇઝ સ્થૂળ શરીર, રાઈટ? હવે તમારું કોઈ માન કે અપમાન કરે, રાઈટ? ધારો કે કોઈ 22 વર્ષનો છોકરો હોય, 6 ફૂટ ઊંચો, 160 પાઉન્ડ, ફ્લેટ સ્ટમક, ફીચર્સ બહુ સરસ હોય, અને કે આ કેટલો હેન્ડસમ છે, રાઈટ? એનીબડી વુડ સે આ કેટલો ગધાવર છે ને કેટલો સરસ લાગે છે. હવે એ સાંભળે તો થાય કે હા સી મારે તો તુલ્ય મારી સ્તુતિ કરી, રાઈટ? અને પછી તેનું તો જોબ પણ સરસ, આવ ભાઈ બેસ બેસ બેસ, મને કેટલું માન આપ્યું. પણ વન્સ યુ રિયલાઇઝ કે આ શરીર તો હું છું જ નહીં, અત્યારે હું આવો લાગો છું, પણ હમણાં જ હું આવ્યો દાદાજીને હોસ્પિટલમાં મળીને, દાદાજી પણ 60 વર્ષ પહેલા આવા હેન્ડસમ જ લાગતા હશે. Isn't it? Naturally, when Dadaji was 22, you have the same genes, Dadaji, Papa, no. It's only a matter of time before the beautiful girl of today is going to be like her Dadi, or a handsome boy will be like his Dada. એટલે તમને તમારી નિંદા કે સ્તુતિ કે માન અપમાન કોનું થાય? શરીરનું, મનનું અને બુદ્ધિનું, રાઈટ? પણ હું કોણ છું? શરીર છું. આ તો મારું શરીર છે, આ તો પ્રકૃતિ છે, પંચમહાભૂત તમસ. રિમેમ્બર, હું બધી પ્રવૃત્તિ કરું છું. રજસ એ પણ પ્રકૃતિ, અંતઃકરણ પ્રિડોમિનન્ટલી સત્વ એ પણ વોટ? પ્રકૃતિ. હું નથી અંતઃકરણ, હું નથી સ્થૂળ શરીર, એટલે હું તો નથી સત્વ રજસ તમસ કે એની પ્રોડક્ટ. આઈ એમ બિયોન્ડ ઓલ ધ 3. હું તો ચેતન છું. એટલે ચેતનની સ્તુતિ કે નિંદા હોય જ નહીં, ચેતન ઇઝ ચેતન. એટલે કોઈ મારી નિંદા કરે, માન આપે કે અપમાન કરે, એ શરીરનું માન અપમાન કર્યું, કે મારા વિચારોનું માન કે અપમાન કર્યું, એ મનને લેવા દેવા મારે શું છે? અને ધ અધર થિંગ ઇઝ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, નો મેટર હુ, કોઈક માન આપશે, કોઈ અપમાન કરશે. ધેટ ઇઝ ધ વે સંસાર ઇઝ. Dhru's iPhone એમને ટર્ન ઓફ કરી દીધું છે. I want to remove them because they are supposed to see, they come online અને પછી વિડિયો બંધ કરી દે. Please don't turn off your video. Okay, you've been told again and again. So માન અપમાનો તુલ્ય મિત્ર અરિહિ પક્ષયો. આપણે જનરલી પક્ષ લઈએ, આનું કે તેનું. તુલ્ય મિત્ર અરિ, meaning what? So you think of it, right? India Pakistan ની મેચ ચાલતી હોય, right? Naturally, as Indian, we want India to win, right? Because we are Indian citizen or we are affiliation. The very fact that you are studying Gita, you have more to do with India than Pakistan, right? પણ જો પાકિસ્તાનનો બેટ્સમેન પણ બહુ સરસ રમતો હોય તો હાય હાય આ કેમ સારું રમે છે વર્સિસ આટેલું કેટલું સરસ રમ્યું, પેલા બોલ માર્યો પણ છતાં એને સિક્સર મારી. આટલા પ્રેશરમાં એ લોકોને આટલા જ રન કરવાના હતા, છતાં પ્રેશર વગેરે આવું કર્યું. સી, you are appreciating the very game, right? Earlier also, udasinavad asina. You appreciate the game. Yeah, I want India to win as an Indian citizen, etc. પણ પેલાની ગેમ પણ જ્યારે સારી હોય ત્યારે ઇક્વલ પક્ષ, નોટ કે આનો જ પક્ષ લેવો. તુલ્ય મિત્ર અરી, મારો ફ્રેન્ડ કે શત્રુ. રિમેમ્બર, શરીર આખું મારું જ છે, રાઈટ? જેને જીવ ઈશ્વર એક, મિનિંગ વોટ? આખા જગતમાં એક જ ચેતન વ્યાપી રહ્યું છે. એક જ સૂર્ય બધા પોટની અંદર રિફ્લેક્ટ થાય છે, પણ સૂર્ય તો એક જ છે. હું પરમાત્મા દરેક જીવમાં, દરેક શરીરમાં રિફ્લેક્ટ થાઉં છું જીવ તરીકે. 5 તત્વ પણ સેમ, આત્મા પણ એક,
Where is the difference? કોણ મારો હરી મીન કોણ મારો શત્રુ, કોણ મારો મિત્ર? એક દિવસ પગ દુખે તો પગ શત્રુ થઈ જાય, હાથ દુખે તો હાથ શત્રુ થાય, હાથ દુખે. ધીસ ઇઝ ધ વે થિંગ ઇઝ. દરેક માણસના વિચાર જુદા હોય, કોઈ આ રીતે વર્તન કરે, પણ આઈ એમ ઇક્વનિમસ, ભગવાન સેસ. અને સર્વારંભ પરિત્યાગી. 9 વાગી ગયા એટલે આપણે આનો આરંભ નહીં કરવો જોઈએ, રાઈટ? સમજાવવાનો. સો વીલ ડુ સર્વારંભ પરિત્યાગી નેક્સ્ટ ટાઈમ. અને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ તો શરૂઆતમાં પહેલી 10-15 મિનિટમાં વીલ કમ્પ્લીટ 14મો અધ્યાય. પછી આવે છે ભગવદ્ ગીતાનો બેસ્ટ અધ્યાય, બેસ્ટ ફ્રોમ ધ સ્ટેન્ડર્ડ, એક્સ્ટ્રીમલી મિસ્ટિકલ અધ્યાય. અર્જુન કંઈ જ પૂછતો નથી અને ભગવાન શરૂ કરે છે 15મો અધ્યાય. વન ઓફ ધ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ, એવરી ચેપ્ટર ઇઝ બ્યુટિફુલ, પણ વેરી મિસ્ટિકલ ચેપ્ટર. જીવની ગતિ ને બધું બહુ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવ્યું છે. તો વીલ સ્ટાર્ટ ધેટ નેક્સ્ટ થર્સડે. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. હરિ ઓમ એવરીવન.